شہر قائد میں بارش کی تباہ کاریاں، سندھ حکومت نے کراچی کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ شہر کے تمام 6 اضلاع اور حیدرآباد کے 9 اضلاع آفت زدہ علاقوں کی فہرست میں شامل۔ میرپور خاص کے 3 اور شہید بے نظیر آباد کے 2 اضلاع بھی آفت زدہ قرار۔ سرجانی ہو یا ڈیفنس، بارش سے سب تہس نہس، 2 روز بعد بھی علاقے تاحال زیر آب، سڑکیں بھی تالاب، نکاسی آب کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ گوٹھ تو گوٹھ، پوش علاقوں کی صورتحال بھی خراب، ڈیفنس اور کلفٹن کی سڑکیں اور مکان پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شہر قائد کو بارش نے ڈبویا اور کے الیکٹرک نے اندھیروں میں جھونک دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی تاحال بند، 2 روز گزر گئے، بیشتر علاقوں کی مکی بجلی سے محروم۔ شاہ فیصل، گلشن، سرجانی، نارتھ کراچی اور دیگر علاقوں میں کئی گھنٹے بعد بھی بجلی نہ لوٹی۔ کہ الیکٹرک کے بوسیدہ نظام سے تنگ کراچی کے عوام احتجاج پر مجبور۔ 4 دن ہو گئے جب سے بارش ہوئی، اس بار لائٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ 4 دن سے لائٹ نہیں ہے اور ہمیں یہاں 4 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے، اب تک لائٹ نہیں ہے۔ 4 دن سے لائٹ نہیں ہے۔ میں خود کے الیکٹرک کے 2 بار آفس جا چکا ہوں، نہایت ہی بدتمیز لوگ ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جاؤ لائٹ نہیں کھولیں گے۔ پولیس والے آئے تھے، وہ بھی ہمیں یہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری لائٹ نہیں آئے گی۔ کراچی میں بجلی کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ کا میٹر گھوم گیا۔ مراد علی شاہ کے الیکٹرک کے دفتر پہنچ گئے، شدید اظہار برہمی، کہا یہ کون سی سروس ہے کہ شہر میں 35 گھنٹے بجلی غائب ہے، لوگ تنگ آ کر امن و امان کی صورتحال خراب نہ کر دیں، شہر میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں، نکاسی آب میں کرواتا ہوں، سی ای او کے الیکٹرک بجلی بحال کرائیں۔ وزیر اعلیٰ کی حکام کو فوری نکاسی آب کی ہدایت، شہر کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ کراچی کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے وزیر اعظم پرعزم، سندھ حکومت کے ساتھ مل کر شہر کے 3 اہم مسائل حل کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا، کراچی کے تمام نالوں کی مکمل صفائی کی جائے گی، پانی کی نکاسی میں حائل اور آبی گزرگاہوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ ہوگا، کچرے اور نکاسی آب کے مسائل کا مستقل حل نکالنے کا بھی وعدہ۔ کراچی کے مسائل پر وفاق اور سندھ حکومت کے تعاون کے اچھے نتائج نکلیں گے، صدر مملکت عارف الوی مطمئن، ٹویٹ کیا، دونوں حکومتوں کے باہمی تعاون سے شہر میں گندے پانی کی نکاسی، کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے، برساتی نالوں کی صفائی اور میٹھے پانی کی صفائی سمیت ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کی حالیہ بارش کئی گھرانوں کے چراغ بجھا گئی، مختلف حادثات میں 35 افراد لقمہ اجل بنے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وفاق اور سندھ حکومت سے بارش کے متاثرین اور جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شارع فیصل پر سی او ڈی انڈر پاس سے پانی نکال دیا گیا، شدید متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ سرجانی، قیوم آباد اور سادی ٹاؤن میں 3 آرمی فیلڈ اسپتال قائم، کے پی ٹی انڈر پاس کھولنے کے لیے بھی کام جاری۔ مونسون کے چھٹے سپیل نے تو تباہی مچائی، لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ کراچی میں مونسون کا 7واں سپیل بھی دھواں دھار اننگز کے لیے تیار۔ محکمہ موسمیات نے آج رات اور کل تیز بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ سندھ بھر میں بارش سے تباہی، ٹھٹھا، گھاروں سمیت کئی علاقے تہس نہس، بدین، ٹنڈو محمد خان اور سانگھڑ کے علاقے بھی تاحال زیر آب، دادو میں سیلابی صورتحال، میت کو قبرستان تک لے جانا مشکل، کئی علاقوں میں لوگ پھنس گئے، متاثرین بے یار و مددگار، دکھوں کا مداوع کرنے کوئی نہ پہنچا۔ مسلسل بارشوں کے بعد تمام آبی ذخائر بھر گئے، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، دریائے جہلم اور چناب میں سیلابی صورتحال، چنیوٹ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، کئی گوٹ بہہ گئے، 70 سے زائد علاقے زیر آب، دریائے چناب میں ہیٹ خانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، علی پور چٹھا کے قریبی گاؤں میں لوگ پھنس گئے، کئی مویشی ریلے میں بہہ گئے، جلال پور شریف میں برساتی نالہ سڑک بہا لے گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبے بھر کے عوام کو فوری ریلیف پہنچانے کی ہدایت۔
लंदन में जायदादें कैसे बनाई, जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मुतमईन ना करा सकी। एफबीआर ने मनी ट्रेल गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। एफबीआर के मुताबिक मजमूई आमदन लंदन जायदादों को खरीदने के लिए काफी नहीं थी। सरीना ईसा ने एफबीआर की टीम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, एफबीआर टीम मेरे गोशवारों में रद्द-बदल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको बताएं, कराची में बादल जुमरात को बरसे, लेकिन शहर से पानी की निकासी आज तक नहीं की जा सकी। मुख्तलिफ इलाकों का बुरा हाल है, सड़कें तालाब और गलियों में कीचड़ है। रेड जोन हो या पौश इलाके, निकासी आपका इंतजाम ना हो सका। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। आवाम सख्त मुश्किलात से दो चार है। बादल जुमेरात को बरसे, पानी आज तक न निकल सका। मुल्क के सबसे बड़े शहर का हुलिया ही बिगड़ गया। आम रिहायशी बस्तियां तो दूर की बात, अशराफिया की जाय पनाह रेड जोन तक क्लियर न हो सका। शहर का सबसे महंगा तरीन इलाका डिफेंस और क्लिफ्टन शहर पर बीते जुल्म की दास्तान बयान कर रहा है। इंतजामिया की कारकर्दगी तो यह है कि अब तक शहर के अंडरपासेस तक क्लियर नहीं किया जा सके। टूटी सड़कें और उन पर खड़ा पानी मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग की मदद करे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब रोज कमाने खाने वाला आदमी, हम लोग मजदूर आदमी है। कोई न सुनने वाला है, कोई न जो है न साफ करने वाला है, कोई न जो है न बात करने वाला है, कोई न आने वाला है। समझेगा नहीं, सारे रोड का यही हाल है। वोट लेने आ जाते हैं इलेक्शन के दौरान, बाद में नजर नहीं आते जब आवाम परेशान होती है। ये पाकिस्तानी जो है ना लीडर है, सारे सबको पागल बनाया हुआ आवाम को। मलीर के गोट और सरजानी की बस्तियों के मकीन तो हुकूमत की उम्मीद छोड़ चुके, अब बस अल्लाह का ही आसरा है। शहर अब तक मुकम्मल क्लियर नहीं हुआ और 7वां स्पेल फिर बरसने को तैयार है। इस बार क्या क़यामत टूटेगी, सोचकर ही शहरियों की जान हलक में आई है। कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर आ गई। वजीर आजम कहते हैं सूबे के साथ मिलकर कराची के 3 बुनियादी मसले हल करेगी। बारिश के बाद कराची का बुरा हाल, वजीर आजम का तशवीश का इजहार। इमरान खान ने आज फिर एक ट्वीट कर दिया। लिखा, कराची के शहरी जिन हालात से गुजर रहे हैं, इस पर पूरी कौम कर्ब में मुब्तला है। इस तबाही और तकालीफ के बीच एक मस्बत पेशरफ्त हुई है। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दामात उठा रही है। कराची के तमाम नालों की सफाई की जाएगी। पानी की निकासी में हाइल तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। कचरे और सीवरेज के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। इमरान खान ने साथ ही ये भी लिखा कि कराची के शहरियों को पानी की फराहमी जैसे अहम मसले को हल भी किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने भी विफाक और सूबे के ताउन को मस्बत पेशरफ्त करार दिया और कहा कि विफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर ही बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सिंध के 20 अजला को आफतज़दा करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के तमाम 6 अजला जनूबी, गरबी, शर्की, सेंट्रल, कोरंगी कराची और मलीर को आफतज़दा करार दे दिया गया है। आफतज़दा करार दिए गए अजला में हैदराबाद के 9, मीरपुर खास के 3 और शहीद बेनज़ीर आबाद के 2 अजला शामिल हैं। सब लोग अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये इस तरह की जो आफात की तरह की बारिशें जो है इसमें इश्यूज आते हैं। और फिर उस पर सबसे पहले तो मैं जिन लोगों की जाने गई हैं उनके अहले खाना से ताज़ियत करता हूँ, उनके दुख में शरीक हैं। जिन लोगों को तकालीफ आई है उनसे मादरत करते हैं। वहाँ से महफूज मुकामात पर मुस्तकिल की
किया जा रहा है। पहले भी कैंप्स बनाए गए थे स्कूलों में, दीगर इमारतों में, जहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, जिनको खास तौर पर सीएम साहब ने हिदायत दी कि इनको वहाँ पे मुंतकिल किया जाए, उनके रहने सहने का अरेंज हो, खाने का जो में कर सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं ब्लेम नहीं दूंगा डीएचए को भी, दीगर आप देख लें कि क्या हालत है वहाँ पे। हम खुद उस एरिया में रहते हैं। आफत ज़्यादा करार देने से मुराद ये है कि जो लोगों के नुकसानात होते हैं उनका अंदाजा करके वो भी पूरी कोशिश की जाएगी कि उनके नुकसानात पूरे किए जाए। किसी का एक घर है, किसी गरीब आदमी का उन्होंने जमा पूंजी लगाई हुई है तो उसके नुकसानात हैं, दीगर उनके और इश्यूज आ जाते हैं। जिस तरह आपने देखा एक लैंडस्लाइड हुई, किसी ने गलत इंक्रोचमेंट कर ली गुलिस्तान जोहर के एरिया में, वो पहाड़ी पर, फिर वहाँ से जो कह रहे हैं नीचे गाड़ियां लोगों की खड़ी थी और नुकसानात हुए हैं, कहीं जाने गई हैं और इश्यूज भी बहुत सारी जगहों पे आए हैं। तो इस तरह के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर इन लोगों के जो नुकसानात हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कराची में हालिया बारिशों के बाद मसाइल का शिकार शहरी बिजली की तवील बंदिश से मजीद अजियत में मुब्तला हो